Good morning everyone. In previous video we discussed the syllabus of our subject, that is electrical power generation, then law of conservation of energy. Again, once I repeat, the law of conservation of energy states that the energy can neither be created nor destroyed, it can transfer from one form to another form. કે ઉર્જાનો ક્યારેય પણ નાશ શક્ય નથી અથવા તો ઉર્જાનું ઉત્પાદન શક્ય નથી, માત્ર ઉર્જાનું એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ શક્ય છે. એટલે કે વિશ્વમાં ઉર્જાનો કુલ જથ્થો અચળ રહે છે. આફ્ટર ધેટ વી ડિસ્કસ્ડ the energy conversion process in case of thermal power station and hydropower station. In that we seen for any of the power plant we require basically two things. One is a turbine and second is a generator. Turbine is generally used to convert any form of energy into mechanical energy, and generator is used to convert mechanical energy which is provided by the turbine to the electrical energy. And then we discussed the basic working principle of thermal power station by one video. So today in detail again we are going to study the principle of working of a thermal power station, which is there on your screen. Over here, principle of working of thermal power station. See, as discussed, the boiler, the steam turbine, first boiler, steam turbine and alternator are the most important equipment in a thermal power station. Okay, what is the function of boiler? The function of boiler is to convert water into steam. એટલે જુઓ બ્રેકેટમાં લખેલું છે બોઇલરની બ્રેકેટમાં કે સ્ટીમ જનરેટર. So boiler is also known as a steam generator because the function of boiler is to generate the steam from the water. So boiler, steam turbine and alternator are the most important equipment in the thermal station. The coal handling plant supply coal to the boiler. Coal handling plant supply coal to the boiler. Okay, coal handling plant. તો coal handling પ્લાન્ટનું ફંક્શન શું છે? પ્રીવિયસ વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે જે તમારા કોલસા છે એ કોલસાને બેલ્ટ કન્વેયર સિસ્ટમની મદદથી, એટલે કે રોટેટ થતાં જે કોલસા છે એ રોટેટ થતાં પલ્વરાઇઝરની અંદર જશે. પલ્વરાઇઝરની અંદર મોટા જે કોલસાના ટુકડા છે એને પાવડર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે ઇન ધ પલ્વરાઇઝ્ડ મિલ. Okay, so the big pieces of coal is now converted into powder form, and then that powder form of coal is supplied to the boiler for burning process and for the process of steam generation. Okay, so that system is known as a coal handling plant. Coal handling plant માં શું આવશે કે સૌથી પહેલાં જે તે કોલ માઇન્સ છે કે જ્યાંથી તમને કોલ અવેલેબલ થાય છે ત્યાંથી આપણે આપણી થર્મલ પાવર પ્લાન્ટની સાઇટ ઉપર કોલસો લાવીશું. ત્યાર પછી એને અનલોડિંગ કરીશું અને કોલ સ્ટોરેજ કરીશું. અને કોલ સ્ટોરેજ કર્યા પછી જ્યાં આપણને જરૂર છે પલ્વરાઇઝરની અંદર, ક્રશિંગ મિલની અંદર, ત્યાં આપણે બેલ્ટ કન્વેયર મેથડથી એ કોલને સપ્લાય કરીશું અને ત્યાર પછી એ શેમાં જશે? પલ્વરાઇઝરમાં. અને પલ્વરાઇઝરમાં અથવા તો ક્રશિંગ મિલમાં જશે અને ત્યાં ધ બિગ પીસીસ ઓફ કોલ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ પાવડર ફોર્મ. ઓકે, એન્ડ ધેટ પાવડર ફોર્મ્ડ કોલ ઇઝ સપ્લાઇડ ટુ ધી બોઇલર. ચલો, નાવ ધ કોલ ઇઝ બર્ન્ટ ઇન ધ બોઇલર and generate the heat that is used to convert water into steam at required pressure and temperature.
તો બોઇલરની અંદર તમારું પાવડર ફોર્મમાં કોલ જશે, ત્યાર પછી એ કોલ બર્ન થશે. સો લોટ્સ ઓફ અમાઉન્ટ ઓફ હીટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ જનરેટેડ એન્ડ દેટ હીટ ઇઝ યુઝડ ટુ જનરેટ સ્ટીમ ફ્રોમ ધી વોટર એટ required pressure and temperature, which is attained by further heating the steam in the superheater. આપણે ગઈકાલે એવી વાત કરેલી હતી કે આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ ધી પ્રોસેસ ફ્રોમ ધી બોઇલર યોર સ્ટીમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ધી ટર્બાઇન. પણ હવે હું શું કરીશ કે બોઇલર અને ટર્બાઇન એ બંનેની વચ્ચે સુપર હીટર કરીને એક ઇક્વિપમેન્ટ આપણે મૂકીશું. સુપર હીટરનું ફંક્શન શું છે એ આપણે સમજીએ. તો જ્યારે પણ બોઇલરની અંદરથી વોટર જે છે એનું સ્ટીમમાં કન્વર્ઝન થશે, ઓકે, અને એ કન્વર્ઝન થયા પછી એ જે સ્ટીમ છે એ આપણે ડાયરેક્ટ ટર્બાઇન ઉપર મોકલવાને બદલે વચ્ચે સુપર હીટર પર મોકલીશું. આવું કરવાનું રીઝન શું છે એ હું તમને એક્સપ્લેન કરું. એક સિમ્પલ એક્સપેરિમેન્ટ વી હેવ ટુ ડુ. ઘરે તમે એક કામ કરજો, એક બાઉલની અંદર વોટર લેજો, પાણી લેજો અને એને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકજો અને ત્યાર પછી એની ઉપર ઢાંકણું મૂકી દેજો. અને પછી ગેસ વોટર બોઇલ થઈ જાય એટલે થોડોક સમય પછી ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની. પછી તમે પેલું ઢાંકણું ઉપર કરીને જોશો તો એમાં નીચેની તરફ વોટર પાર્ટિકલ્સ તમને દેખાશે. એ શું બતાવે છે કે તમારી જે વોટરમાંથી જે વોટર જે છે તે સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થાય છે, એ સ્ટીમ જે છે એ સ્ટીમની અંદર પણ વોટર પાર્ટિકલ હશે. એ સ્ટીમની અંદર પણ વોટર પાર્ટિકલ્સ હશે. એ સ્ટીમ જે છે એ વરાળ છે તે પણ એક ભેજ, તેમાં પણ ભેજ એટલે કે મોઇશ્ચરના પાર્ટિકલ હશે. જો ઇન્સ્ટેડ ઓફ પાસિંગ ધીસ સ્ટીમ ટુ ધી સુપર હીટર, જો આ સ્ટીમ હું સીધી ટર્બાઇનને અપ્લાય કરીશ તો ટર્બાઇનની જે બ્લેડ છે એ બ્લેડ ઉપર કાટ લાગવાની પોસિબિલિટી રહે છે. કારણ કે આ જે સ્ટીમ છે એ સ્ટીમ કન્ટિન્યુઅસલી ટર્બાઇનને રોટેટ કરશે, બરાબર છે, એટલે ટર્બાઇનની બ્લેડ સાથે અથડાશે આ સ્ટીમ. એને કારણે જે વોટર પાર્ટિકલ્સ જે છે સ્ટીમની અંદરના, એ વોટર પાર્ટિકલ એ ટર્બાઇનની બ્લેડ ઉપર જશે અને એને કોરોઝન ક્રિએટ કરશે, એટલે કે કાટ લાગશે. બરાબર, એવું નહીં થાય એની માટે વી આર યુઝિંગ સુપર હીટર. સો નાવ હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે સુપર હીટરનું ફંક્શન, કે સુપર હીટર શું કરશે કે બોઇલરમાંથી જે સ્ટીમ જનરેટ થાય છે એ જે સ્ટીમ છે એ સ્ટીમને આપણે સુપર હીટરમાં મોકલીશું. સુપર હીટરની અંદર એ જે સ્ટીમ છે એમાંથી મોઇશ્ચર પાર્ટિકલ બધા દૂર થઈ જશે, જે ભેજવાળા પાર્ટિકલ્સ છે એ દૂર થઈ જશે. એટલે તમારી જે વેટ સ્ટીમ છે એ હવે ડ્રાય સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થશે. વેટ સ્ટીમ એટલે કે ભીની વરાળ એ હવે તમારી ડ્રાય સ્ટીમ એટલે કે સૂકી વરાળમાં રૂપાંતરિત થઈ જશે. Your wet steam is now converted into dry steam in the superheater. Okay, and that dry steam now we are going to deliver to the steam turbine. હવે એ જે સૂકી વરાળ છે એ આપણે ટર્બાઇનને રોટેટ કરાવવા માટે યુઝ કરીશું. એટલે પેલા મોઇશ્ચર પાર્ટિકલ ઓલરેડી નીકળી ગયા, એટલે જે કોરોઝનની પોસિબિલિટી હતી એ કોરોઝનની પોસિબિલિટી હવે દૂર થઈ જશે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ફંક્શન ઓફ સુપરહીટર. Again, once again I am repeating, the main function of superheater is to remove moisture particles from the wet steam and convert wet steam into dry steam. સુપરહીટરનું મુખ્ય ફંક્શન શું છે કે જે વેટ સ્ટીમ છે એટલે કે જે ભીની વરાળ છે વેટ સ્ટીમ, એ વેટ સ્ટીમમાંથી ભેજના મોઇશ્ચરના પાર્ટિકલ્સ દૂર કરીને એને ડ્રાય સ્ટીમમાં કન્વર્ટ કરે છે. નાવ The steam is then fed to the high pressure turbine. ત્યાર પછી આ જે ડ્રાય સ્ટીમ છે that is fed to the high pressure turbine. The expansion of the steam in the turbine provides the mechanical power to the shaft to which the alternator is coupled. હવેની પ્રોસેસ તો તમને ખબર જ છે કે જે ડ્રાય સ્ટીમ છે એ એનાથી આપણે ટર્બાઇનને રોટેટ કરાવીશું, so that the heat energy of the dry steam is now converted into mechanical energy in the turbine. And we know that the shaft
by using the shaft, the steam turbine and the alternator are coupled with each other. એટલે કે શાફ્ટ દ્વારા તમારું અલ્ટરનેટર એટલે કે તમારું જનરેટર અને તમારું ટર્બાઇન એકબીજા સાથે કનેક્ટ છે. એટલે જેવી તમારી મિકેનિકલ એનર્જી પ્રોડ્યુસ થશે ફ્રોમ ધી ટર્બાઇન, that mechanical energy is supplied to the generator via shaft. And now we know that very well, the main function of generator is to convert mechanical energy into electrical energy. And finally we will get the electrical energy at the output terminal of the generator. So the mechanical energy input to the alternator is finally converted into electrical power. Finally converted into electrical power. So by this method we get electrical energy from the chemical energy of the coal. Okay, in next paragraph, the coal is burnt in the boiler, so ash is formed. That also we explained in previous lecture કે જ્યારે કોલસો બળે છે, બર્ન થાય છે, તો એના પરિણામ સ્વરૂપે એસ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફોર્મ. એસ કે જેને આપણે ગુજરાતીમાં રાખ કહીએ છીએ, એ રાખ પ્રોડ્યુસ થશે. ધીસ ઇઝ ડિસ્પોઝડ ઓફ બાય ધ એસ હેન્ડલિંગ પ્લાન્ટ. બરાબર, ધીસ ઇઝ ડિસ્પોઝડ બાય ધ એસ હેન્ડલિંગ પ્લાન્ટ. આ એસ હેન્ડલિંગ પ્લાન્ટ શું કરશે? મેં તમને ગઈકાલે એક્સપ્લેન કરેલું, પ્રીવિયસ વિડીયોમાં આપણે એક્સપ્લેન કરેલું છે કે એસ હેન્ડલિંગ પ્લાન્ટનું મેઇન ફંક્શન શું છે કે જે તમારી એસ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ એસ પ્રોડ્યુસ થાય એકદમ ગરમ હશે તો એને કૂલ કરવામાં આવે અને કૂલ ડાઉન કરીને એ જે એસ છે એ એસને સ્ટોર કરવામાં આવે અને ત્યાર પછી એ જે એસ છે એને બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર વી આર યુઝિંગ ટુ મેક કોન્ક્રીટ, ટુ મેક બ્રિક્સ, ટુ મેક pavement blocks, etc. Okay, so that is the function of ash handling plant. The air required for the combustion is taken from the atmosphere by using FD or ID fans. હવે શું કીધું છે કે તમને આ કમ્બશન માટે, કમ્બશન એટલે કે તમારે કોલસાના દહન માટે બોઇલરની અંદર જે એર જરૂરી છે એ એર તમને એટમોસ્ફિયરમાંથી મળશે અને એની માટે એફડી અને આઈડી ફેન યુઝ કરવામાં આવે છે. એફડી ફેન એટલે કે ફોર્સ્ડ ડ્રોફ્ટ ફેન અને આઈડી ફેન એટલે ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રોફ્ટ ફેન. એ બંને ફેન શું છે, એ કઈ જગ્યાએ લોકેટ કરે છે, એ બધી વસ્તુ આપણે આના પછી ડાયાગ્રામની અંદર જોવાના છીએ. અત્યારે ખાલી દરેક વસ્તુ કઈ રીતે વર્ક કરે છે એ તમે સમજી લો. હવે એર શું કામ જોઈએ? આપણે તો કોલસાને બાળવાનો છે બોઇલરની અંદર, એનું બર્નિંગ કરાવવાનું છે, તો વાય વી નીડ એર? તો કદાચ તમે નાના હશો, આઈ થિંક ઇન 4th or 5th સ્ટાન્ડર્ડ, સો એટ ધેટ ટાઈમ વી પરફોર્મ્ડ વન પ્રેક્ટિકલ ઓફ કેન્ડલ્સ. આપણે કેન્ડલનો, મીણબત્તીનો એક પ્રયોગ કરેલો હતો. ઇન ધેટ વોટ વી પરફોર્મ્ડ, આપણે શું કરતા હતા કે 2 કેન્ડલ લેતા હતા, બંને કેન્ડલને આપણે સળગાવતા હતા. કેન્ડલ સળગાવવાની એટલે કેન્ડલને નથી સળગાવવાની, પણ એની ફ્લેમ આપણે એને આપતા હતા, એટલે ફ્લેમ કરતા હતા. બંને કેન્ડલ સળગાવતા હતા અને ત્યાર પછી એકને એમ જ રહેવા દેતા હતા અને બીજા ઉપર ઊંધો ગ્લાસ ઢાંકી દેતા હતા. તો જે કેન્ડલ ઉપર તમે ઊંધો ગ્લાસ મૂકી દીધો હશે, એક કેન્ડલ તમારી ઓલવાઈ જશે. ઓકે, અને બાકીની જે બીજી કેન્ડલ જે છે એ પોતાની રીતે એનું બર્નિંગ ચાલુ રહેશે. Yes or no? This type of practical already we performed in our lower standard, either it is a 5th or 6th standard. Okay, so એ જે તમારો પ્રેક્ટિકલ હતો એનું ફાઇનલી કન્ક્લુઝન શું હતું? એનું કન્ક્લુઝન એ હતું કે કોઈ પણ બર્નિંગ પ્રોસેસ માટે ધી પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન ઇઝ કમ્પલસરી. ઓક્સિજનની હાજરી કોઈ પણ પ્રકારના દહન માટે અનિવાર્ય છે. બરાબર છે? એ જે આપણો પ્રેક્ટિકલ હતો એ પ્રેક્ટિકલનું ફાઇનલ કન્ક્લુઝન આ છે કે એવરી બર્નિંગ પ્રોસેસ રિક્વાયર ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન. એટલે જો ઓક્સિજનની હાજરી અનિવાર્ય હોવી જોઈએ, જો ઓક્સિજન નહીં હોય તો તમે કોઈ પણ બર્નિંગ પ્રોસેસ કરી શકો નહીં. તો સિમિલરલી બોઇલરની અંદર પણ આપણને કોલસાનું બર્નિંગ કરાવવાનું છે તો વી નીડ એર.
એર જરૂરી છે એન્ડ એર કન્ટેન્સ ઓક્સિજન. ઓકે, તો એ એર અત્યારે આપણને આપણા બ્રિધિંગ માટે, શ્વાસોશ્વાસ માટે ઓક્સિજન જોઈએ છે, તો એની માટે આપણને ઓક્સિજન ક્યાંથી મળે છે? ડેફિનેટલી ફ્રોમ ધી એટમોસ્ફિયર, વાતાવરણમાંથી મળે છે. તો સિમિલરલી ધ ઓક્સિજન વિચ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી બર્નિંગ પ્રોસેસ ઓફ ધી કોલ ઇન કેસ ઇન ધી બોઇલર દેટ વી વિલ ગેટ ફ્રોમ ધી એટમોસ્ફિયર. એ જે એર છે એ આપણને એટમોસ્ફિયરમાંથી મળે છે. અને એ એમનેમ તો નહીં આવી જાય. આપણે પણ શ્વાસ લઈએ છીએ, એ શ્વાસ લઈએ છીએ એટલે નાક દ્વારા આપણે ફેફસાની અંદર પ્રોસેસ, શરીરની અંદર ફેફસા જે છે એ કન્ટિન્યુઅસલી એનું કોમ્પ્રેશન થાય છે, બરાબર છે. એને કારણે આપણને એ અંદર ધબકતું રહે છે હૃદય, અને જે ફેફસા છે એ ફેફસા પણ કોમ્પ્રેસ થાય છે, પાછા ફૂલે છે. એને કારણે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, બરાબર છે. એર એમનેમ આપણે આ શરીરમાં નથી આવી જતી. સિમિલરલી બોઇલરની અંદર એર એમનેમ નહીં આવી જશે. એ એરને લાવવા માટે એફડી અને આઈડી ફેન જરૂરી છે, બરાબર છે. એને કહેવામાં આવે છે ફોર્સ્ડ ડ્રોટ ફેન અને ઇન્ડ્યુસ્ડ ડ્રોટ ફેન. એ ફેન શું છે એકચ્યુઅલી, એ કઈ જગ્યાએ લોકેટ કરે છે, એ આપણે સ્કીમેટિક અરેન્જમેન્ટ ઓફ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ જ્યારે સ્ટડી કરીશું ત્યારે આવશે. નેક્સ્ટ, before being fed to the boiler, the air is heated in the air preheater by the gases. શું કીધું છે? Before being fed to the boiler, the air is heated in the air preheater by the flue gases. આ flue gases શું છે? તો જે કોલસો તમારો બંધ થાય છે, એ કોલસા બંધ થવાની સાથે સાથે એસ પ્રોડ્યુસ થાય છે, અને એની સાથે કેટલાક ફ્લ્યુ ગેસીસ એટલે કે ગરમ ગેસ એક ટાઈપના, કે જેની અંદર પણ લોટ્સ ઓફ હીટ ઇઝ ધેર, બરાબર છે. એ જે તમારું કોલ બંધ થાય છે, એ બંધ થાય એને કારણે જે હીટ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ રેડિયેશનથી વોટરને મળશે, અને વોટર જે છે એ સ્ટીમમાં કન્વર્ટ થશે, અને બીજી બાજુ એસ પ્રોડ્યુસ થશે. આની સાથે કેટલાક ગેસીસ પ્રોડ્યુસ થાય છે. એ ગેસીસમાં પણ લોટ્સ ઓફ હીટ ઇઝ ધેર, એને ફ્લ્યુ ગેસીસ કહેવાય. હવે આ જે ફ્લ્યુ ગેસીસ છે એમાં પણ લોટ્સ ઓફ અમાઉન્ટ ઓફ હીટ ઇઝ ધેર. એ હીટ તમે એ ફ્લ્યુ ગેસીસને એમ જ એટમોસ્ફિયરમાં મૂકી દો તો એ બધી હીટ તમારી વેસ્ટ જાય. ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ આપણે શું કરીએ છીએ કે એ જે ફ્લ્યુ ગેસીસ છે એ ફ્લ્યુ ગેસીસને આપણે સુપરહીટરમાં, એ જ ફ્લ્યુ ગેસીસને આપણે ઇકોનોમાઇઝરમાં, અને એ જ ફ્લ્યુ ગેસીસને આપણે એર પ્રીહીટરમાં યુઝ કરીશું, બરાબર. હવે ઇકોનોમાઇઝર શું છે એ તમને પાછળ આવશે, અને એર પ્રીહીટર શું છે? આ એર પ્રીહીટર એ એક ઇક્વિપમેન્ટ છે. મેં કીધું ને કે આપણને બર્નિંગ માટે બોઇલરની અંદર ઓક્સિજન જોઈએ, અને એ ઓક્સિજન આપણને હવા દ્વારા મળે, તો એ હવા એન્ટર કરવા માટે એર પ્રીહીટર યુઝ કરવામાં આવે છે. અને નામ ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય, એર પ્રીહીટર, બરાબર. એટલે બોઇલરની અંદર એર એન્ટર થાય છે એ પહેલાં એને પ્રીહીટ કરવાની, અને પ્રીહીટ કરીને પછી એને બોઇલરમાં મોકલવાની, બરાબર છે. તો એ ઇક્વિપમેન્ટને કહેવામાં આવે છે એર પ્રીહીટર. અને એર પ્રીહીટરમાં શું થશે? એટમોસ્ફિયરમાંથી એર પ્રીહીટરમાં આવશે. આ ફ્લ્યુ ગેસીસ જે છે તે પણ એર પ્રીહીટરમાં જશે. એટલે ફ્લ્યુ ગેસીસની જે હીટ છે એ હીટ હવે કોને મળશે? એરને, હવાને, કે જે એર એટમોસ્ફિયરમાંથી આવી છે. એટલે એ એર હવે શું થશે? ગરમ થશે બાય યુઝિંગ ધ હીટ ફ્રોમ ધ ફ્લ્યુ ગેસીસ. અને જે પ્રીહીટેડ એર છે એ પ્રીહીટેડ એરને હવે આપણે બોઇલરમાં મોકલીશું. આવું કરવાનું રીઝન શું છે? આવું કરવાનું રીઝન બે વસ્તુ છે. એક વસ્તુ કે ફ્લ્યુ ગેસીસની અંદર પણ લોટ્સ અમાઉન્ટ ઓફ હીટ એનર્જી ઇઝ ધેર, બરાબર છે. જો એને એમ જ આપણે એટમોસ્ફિયરમાં છોડી દઈશું તો એ જે હીટ છે એ બધી વેસ્ટ થઈ જશે, બરાબર છે. અને એક વેસ્ટ થાય એ આપણને ચાલે નહીં. એક આ એડવાન્ટેજ છે. બીજું શું કામ આવું કરવામાં આવે છે? તો સમજો કે ઓલરેડી બોઇલરની અંદર આપણા એટમોસ્ફિયરિક ટેમ્પરેચર ઉપર જે હવા છે, જે એર છે, એ તમે સપ્લાય કરો, બરાબર. અને ઓલરેડી તમારા કોલને બંધ કરવા માટે જે તમારે એનર્જી આપવી પડે, કોલ એમનેમ તો બંધ થાય નહીં, એ બંધ કરવા માટે પણ તમારે કંઈક એનર્જી આપવી પડશે,
મીણબત્તીને સળગાવી હોય તો માચીસ આપવી પડે ને, તો એ સળગે, ઓટોમેટિક થોડી સળગવા માંડે. સિમિલરલી કોલ જે છે એ કોલને પણ બંધ કરવા માટે કંઈક એનર્જી આપવી પડે, બરાબર છે. અને ધારો કે એ કન્ડિશનની અંદર આ જે એર છે એ એટમોસ્ફિયરમાંથી આ જે એર છે એ સીધી એટમોસ્ફિયરિક ટેમ્પરેચર ઉપર જ જો તમે બોઇલરમાં લાવો તો એ જે કોલસો છે એ કોલસાને ગરમ કરવા માટે તમારે એનર્જી વધારે આપવી પડે, કારણ કે બોઇલરનું ટેમ્પરેચર જે છે એ ટોટલી કોના ઉપર ડિપેન્ડ થશે? તમારા જે કોલ છે એ બંધ થાય છે એની એનર્જી ઉપર. પણ હવે બીજો કેસ વિચાર કરો કે પહેલેથી ગરમ કરેલી હવા તમે બોઇલરની અંદર મોકલો છો, તો બોઇલરની અંદરનું ટેમ્પરેચર, આ જે ગરમ હવા આવી એર પ્રીહીટરમાંથી, પ્રીહીટ થયેલી એર જે તમારી બોઇલરમાં આવી એને કારણે તમારા બોઇલરનું ટેમ્પરેચર થોડું ઘણું વધી જશે, બરાબર છે. અને ત્યાર પછી જે તમે કોલસાને બર્નિંગ કરાવો છો તો એ કોલસાને બર્નિંગ કરાવો છો તો એ કોલસો જે છે કોલસો પણ તમારો ઓછો વપરાશે, અને ટેમ્પરેચર જે છે એ તમને પહેલાં જે કન્ડિશનમાં ટેમ્પરેચર મળતું હતું એની કરતાં આ કન્ડિશનમાં હવે તમારા ટેમ્પરેચર પણ રાઇઝ ઇઝીલી થશે. એટલે જે કોલસો તમારે પહેલાં કેસમાં કે જ્યારે તમે એટમોસ્ફિયરિક ટેમ્પરેચરવાળી એર બોઇલરને સપ્લાય કરતા હતા એ કેસમાં જે કોલસો બંધ થાય છે, દાખલા તરીકે મારે બોઇલરની અંદર 700 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર અચીવ કરવું છે, બરાબર છે. હું પહેલો કેસ લઉં છું કે જ્યારે એટમોસ્ફિયરિક ટેમ્પરેચરવાળી, એટલે હું કોઈ પ્રોસેસ નથી કરતો, સીધી હવા જે છે વાતાવરણમાંથી એ સીધી લઈને બોઇલરને આપું છું. તો મારે 700 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું ટેમ્પરેચર અચીવ કરવા માટે એઝ્યુમ કરો કે તમારે 200 kg કોલ બર્ન કરવો પડે છે, એવું આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ છીએ. These figures are not confirmed or exact figures are not there. We are just approximate estimate. We are doing just approximate estimate. Okay. સો એવું અઝ્યુમ કરો કે 700 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા મારે 200 kg કોલ બર્ન કરવો પડે છે. ક્યારે? જ્યારે હું વાતાવરણમાંથી સીધી હવા લઈ લઉં છું ત્યારે. બટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ હું પ્રીહીટ કરેલી એર લઉં છું અને પ્રીહીટ કરેલી એરને હું બોઇલરમાં સપ્લાય કરું છું અને ત્યાર પછી મારે 700 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવું હોય બોઇલરમાં, તો પહેલાં જે મને 200 kg 200 kg કોલ જોઈતો હતો એની બદલે હવે મને 150 kg કોલ જ જોઈશે. કેમ? કારણ કે બાકીનું જે 50 kg કોલ જે છે એ કોલનું કામ કોણ કરી લેશે? પેલી પ્રીહીટેડ એર. એટલે તમારો 50 કિલો કોલસો બચી ગયો, બરાબર છે. અને જે એર છે એને આપણે પ્રીહીટ કરી, તો એ પ્રીહીટ કરવા માટે આપણે કોઈ એડિશનલ એનર્જી તો આપી જ નથી. એ પેલું એસ જે પ્રોડ્યુસ થાય છે, કોલસો બળી ગયા પછી જે એસ પ્રોડ્યુસ થાય છે એની સાથે ફ્લ્યુ ગેસીસ હોય છે, એ ફ્લ્યુ ગેસીસની જે હીટ છે એને આપણે વાતાવરણમાં એમ જ એટમોસ્ફિયરમાં મોકલી દઈએ. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ એ જે એર છે, એ જે ફ્લ્યુ ગેસીસ છે એની હીટનો આપણે અહીંયા યુઝ કરેલો છે. Okay, so this is the way. Next, the flue gases are discharged to the atmosphere through the chimney after passing through the dust collector, air preheater and economizer. આ ઇકોનોમાઇઝર શું છે એ જ્યારે આપણે સ્કીમેટિક ડાયાગ્રામ કરીશું ત્યારે આપણને આવશે, ત્યારે હું એક્સપ્લેન કરીશ. The exhaust steam from the turbine is condensed by the condenser. In last વિડીયોની અંદર લાસ્ટમાં મેં તમને કીધેલું હતું કે જે ટર્બાઇન છે એ ટર્બાઇનની અંદર પેલી ડ્રાય સ્ટીમ જશે, ટર્બાઇનને રોટેટ કરાવશે, પછી એ સ્ટીમનું શું થાય? તો મેં તમને બતાવેલું હતું કે નીચે ગ્રીન ટ્યુબ્સ બધી છે. એ ગ્રીન ટ્યુબની અંદર આપણે એવું ડિસ્કશન કરેલું કે એની અંદર કોલ્ડ વોટર ફરતું હોય અને જે તમારી એક્ઝોસ્ટ સ્ટીમ છે, એટલે કે જે તમારી સ્ટીમ છે એ ટર્બાઇનમાંથી પછી આ ગ્રીન જે પાઇપ હતી એની અંદર જે કોલ્ડ વોટર હતું એના ટચમાં આવશે, એના કોન્ટેક્ટમાં આવશે અને એને કારણે તમારી જે સ્ટીમ છે એ સ્ટીમ ધીરે રહીને વોટરમાં કન્વર્ટ થશે અને એને કન્ડેન્સર કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા એ વાત કરેલી છે કે એક્ઝોસ્ટ સ્ટીમ ફ્રોમ ધ ટર્બાઇન ઇઝ કન્ડેન્સ્ડ બાય ધી કન્ડેન્સર. કન્ડેન્સ્ડ એટલે કે જે તમારી સ્ટીમ છે એ હવે વોટરમાં કન્વર્ટ થાય છે.
The condensate together with the makeup water is passed through the economizer and then fed to the boiler and so on. આમાં અગેન ઇકોનોમાઇઝરનો ઉલ્લેખ આવ્યો. વોટ ઇઝ ઇકોનોમાઇઝર? દેટ વી વિલ સી લેટર ઓન ઇન ધી સ્કીમેટિક અરેન્જમેન્ટ ઓફ ધી થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. સો આ જે છે તમારું પ્રિન્સિપલ ઓફ વર્કિંગ ઓફ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. આઈ હોપ કે આજે આખું તમારું ટોપિક છે તમને અહીંયા એકદમ વર્ડ ટુ વર્ડ ક્લિયર થઈ ગયો હશે. કદાચ આ ડિસ્કશનમાં મારે આમથી તેમ તમને શિફ્ટ કરવા પડ્યા ગઈકાલના લેક્ચરમાં આજના લેક્ચરમાં એ રીતે. પણ આફ્ટર કમ્પ્લીશન ઓફ વિડીયો ધ્યાનથી તમે આ 1 by 1 બધી લાઈન રીડ કરશો અને ગઈકાલનો આપણો લેક્ચર જે હતો વિડીયો એ તમે એકવાર ફરીથી જોશો અને સાથે તમારી ઇલેક્ટ્રિકલ પાવર જનરેશનની બુકમાં એનું વર્કિંગ જોશો તો ડેફિનેટલી ખાલી 30 મિનિટ્સ તમારે આપવાની છે. ઓનલી 30 મિનિટ્સ. અને 30 મિનિટ્સની અંદર આ વિડીયો તમારે જોઈ લેવાના. અને બાકીની 30 મિનિટ્સમાં તમે જો આપણી ચેપ્ટર રિફર કરીશો તો ડેફિનેટલી તમને આખો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ પ્રોપર આવડી જશે. ઓકે, ચાલો. નેક્સ્ટ ઇઝ અ ફેક્ટર્સ કન્સિડર્ડ ફોર ધ લોકેટિંગ ઓફ ધી થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. ફેક્ટર ટુ બી કન્સિડર્ડ ફોર ધી લોકેટિંગ ઓફ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. હવે દાખલા તરીકે તમારે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરવો છે કોઈક જગ્યાએ, તો કઈ કઈ કન્ડિશન તમારે ધ્યાનમાં લેવી પડશે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ માટે, બરાબર છે? તો એના પોઈન્ટ્સ છે. આ તમને જીટીયુમાં 3 to 4 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે ઇન યોર જીટીયુ એક્ઝામિનેશન એઝ વેલ એઝ ઇન યોર મિડ ટર્મ એક્ઝામિનેશન. ઓકે, સો કીપ ઇન માઇન્ડ. સો ફર્સ્ટ point, a large extent of land is required for the erection of thermal plant. So the cost of the land has a considerable bearing on the working of thermal power plant. So the cost of the site should be reasonable. ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં શું કીધું છે કે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે આપણને બહુ મોટી લેન્ડ જોઈશે, બરાબર? કોઈ નાની જગ્યાની અંદર કે આખો તમે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ નહીં ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. સો ફોર ધ ઇન્સ્ટોલેશન ઓર લોકેશન ઓફ ધી થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ વી નીડ very big land. Okay, so the cost of land has a considerable bearing on the working of the thermal power plant. એટલે એ જે તમે જમીન ખરીદશો કે જેની ઉપર તમારે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો છે એ રિઝનેબલ પ્રાઇસની હોવી જોઈએ, બરાબર? કારણ કે આપણને બહુ મોટી જમીન જોઈશે. ચલો નેક્સ્ટ. ધ પ્રાઇવેટ લેન્ડ શુડ બી એઝ મિનિમમ એઝ પોસિબલ. પ્રાઇવેટ લેન્ડ બહુ નહીં હોવી જોઈએ, બરાબર છે? કોઈ એટલે એ તમારે આ એક પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. The operation of the thermal power plant require huge quantity of water, so it is preferable to have site near the canal or a river. શું કીધું છે? સાઇટ નિયર ધ કેનાલ ઓર રિવર. કે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ તમને લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. સૌથી પહેલાં તો વોટર તમને બોઇલરમાં જ જોઈશે, કારણ કે બોઇલરમાં વોટર હશે તો તમે સ્ટીમમાં કન્વર્ટ કરશો, બરાબર? એટલે પહેલું વોટર તમને બોઇલરમાં જોઈશે. પછી બીજી વસ્તુ પેલું ટર્બાઇનમાંથી મેં કીધું કે ડ્રાય સ્ટીમ ટર્બાઇનમાંથી ક્યાં જશે? પેલા કન્ડેન્સરની સાથે પેલી કોન્ટેક્ટમાં આવશે, તો એ કન્ડેન્સરની પાઇપની અંદર પણ કોલ્ડ વોટર હોય છે, બરાબર છે? સો લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ. અને એટલા માટે એવી સાઇટ સિલેક્ટ કરવી જોઈએ કે ધેટ સાઇટ શુડ બી નિયર ધ કેનાલ ઓર રિવર. કે નદીના કિનારે હોય કે કોઈ પણ તમારી વોટર બોડી જે છે તેની નજીક હોવી જોઈએ. ફેસિલિટીઝ શુડ એક્ઝિસ્ટ ફોર ધ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ફ્યુલ. અહીંયા ફ્યુલ તરીકે શું યુઝ થાય છે? કોલસો. એટલે કોલસાને તમે તમારા થર્મલ પાવર પ્લાન્ટની જે સાઇટ છે ત્યાં લાવી શકો એની માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી પણ પ્રોવાઈડ કરવાની, એટલે થઈ શકે એવી હોવી જોઈએ. Then after,
સોઇલ શુડ નોટ બી ટુ લૂઝ ઓર ટુ રોકી, એટલે કે તમારી જે જમીન છે એ એકદમ નરમ પણ નહીં હોવી જોઈએ અને એકદમ પથરાળ એટલે કે રોકી ખડકોવાળી પણ નહીં હોવી જોઈએ. બરાબર છે, કારણ કે એકદમ પોચી જમીન સોફ્ટ જમીન હશે તો એની ઉપર તમે બોઇલર મૂકશો તો કદાચ એવું પણ થાય, બોઇલર તો કેટલું હેવી હોય, આ જનરેટર ટર્બાઇન કેટલું હેવી હોય. દેટ ફર્ધર ડિપેન્ડ ઓન ધ કેપેસિટી ઓફ ધી પ્લાન્ટ. બરાબર છે, તો તમે કદાચ બોઇલર મૂકો તો આખી જમીન અંદર ઉતરી પણ જાય એવું પણ બને. એટલે જે તમે જમીન સિલેક્ટ કરો છો એ પ્રોપર હોવી જોઈએ. ધ સાઇટ્સ શુડ બી લેવલ, દેર શુડ બી નો એક્સકેવેશન નિયર બાય. ઓકે, શું કીધેલું છે કે તમારી સાઇટ પ્રોપર લેવલિંગમાં હોવી જોઈએ, બહુ ખાડા કપચા નહીં હોવા જોઈએ. ધ સાઇટ શુડ બી ફાર અવે from the residential localities so as to avoid the nuisance of the smoke, noise, etc. શું કીધું છે કે જે રેસિડેન્શિયલ એરિયા છે એનાથી તમારો પાવર પ્લાન્ટ દૂર હોવો જોઈએ, કારણ કે આપણે સૌથી પહેલાં વાત કરી કે ફોસાઇલ ફ્યુલ્સ કયા કયા આવે? ફોસાઇલ ફ્યુલ્સ પેટ્રોલિયમ, કોલ, નેચરલ ગેસીસ, ધીઝ આર ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ ફોસાઇલ ફ્યુલ્સ. અને ફોસાઇલ ફ્યુલ્સથી જે કોઈ પણ પાવર પ્લાન્ટ વર્ક કરતા હોય એ બધામાં પોલ્યુશનનો પ્રોબ્લેમ સૌથી મોટો હોય છે. તો પોલ્યુશનને કારણે આપણે થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ એવી જગ્યાએ રાખવું જોઈએ કે જે રેસિડેન્શિયલ એરિયાથી દૂર હોય, જેથી રેસિડેન્શિયલ એરિયામાં જે લોકો રહે છે એ લોકોને પોલ્યુશનથી પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ, ફ્યુચર એક્સટેન્શન ઓફ ધ પાવર પ્લાન્ટ શુડ બી પોસિબલ. અત્યારે તમારી પાસે તમારું બજેટ ઓછું છે તો તમે એક જ સેટ અલ્ટરનેટર અને ટર્બાઇનનો રાખો છો. કદાચ ફ્યુચરમાં તમારે કેપેસિટી તમારા પાવર પ્લાન્ટની વધારવી હોય, બરાબર, તો એની માટે પણ તમે ફ્યુચરનું વિચારીને લેન્ડ એ રીતે થોડી વધારે રાખવાની કે જેથી ફ્યુચરમાં તમારે પાવર પ્લાન્ટની કેપેસિટી એક્સટેન્ડ કરવી હોય તો તમે કરી શકો. નેક્સ્ટ, sufficient land must be available nearby the power station to build the residential area or accommodation to the operation and the maintenance staff. હવે તમે પાવર પ્લાન્ટ બનાવો છો તો પાવર પ્લાન્ટની અંદર કામ કરવા માટે મેન્ટેનન્સ સ્ટાફ જોઈશે, ઓપરેશન સ્ટાફ જોઈશે, તો એ લોકોને રહેવા માટે કોઈ નજીકના એરિયાની અંદર તમે એ લોકોનું રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ બાંધી શકો એવી ફેસિલિટી પણ હોવી જોઈએ. Then after, એસ ડિસ્પોઝલ શુડ નોટ બી ક્રિએટ એની પ્રોબ્લેમ. મેં કીધું તેમ કે જે અંતે પેલા કોલસો બળી જાય પછી જે એસ આવે છે એસ હેન્ડલિંગનો પ્રોબ્લેમ નહીં હોવો જોઈએ. To the extent possible, the thermal station should be far away from the aerodrome. બરાબર, આ પોલ્યુશનને કારણે એ વસ્તુ પણ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે. ઇફ કેનાલ ઓર રિવર વોટર ઇઝ યુઝડ, ઇટ શુડ નોટ બી પોલ્યુટેડ ટુ એન્શ્યોર ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધી અધર યુઝર્સ આર નોટ અફેક્ટેડ. શું કીધું છે કે ધારો કે તમે કેનાલ અથવા નદીનું પાણી યુઝ કરો છો, બરાબર, તો એ પાણી પણ પોલ્યુટેડ નહીં થવું જોઈએ કે જેથી બીજા વપરાશકર્તા જે બીજા યુઝર્સ છે એ પાણીના એ લોકોને પ્રોબ્લેમ થાય એવું નહીં કરવાનું. ધ ડિઝાઇન શુડ બી ઇન કન્ફર્મિટી વિથ ધી બાયલોઝ ઓફ ધી લેન્ડ એન્ડ ટાઉન પ્લાનિંગ. જે ટાઉન પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ગવર્મેન્ટનો એના બધા રૂલ્સ ફોલો કરીને જ તમારે એની ડિઝાઇન પ્રિપેર કરવાની. એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ, ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ નેશનલ ડિફેન્સ મસ્ટ બી સર્વડ. જે નેશનલ ડિફેન્સના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ છે એ પણ આપણે ફોલો કરવા કમ્પલસરી છે. ઓકે, સો these are the factors which are considered for the locating of the thermal power plant. Okay, so for today it is enough. Okay, so from in next video I am giving you a detail about schematic diagram. I am giving detail about schematic diagram of the thermal power
station, all the component of the thermal power station. Okay, so that we will see in next video. Okay students, so goodbye for today.